नमस्कार प्रिय होमियोपैथ बंधुगण। होमियोपैथी श्योर क्योर यह अध्याय को आपण मानक डाक्टर विपिन सामंतर सादर स्वागत। व्यथा बा जंत्रणा असह्य हेले रोगी आम पाखक आसे। यही अवस्था रोगी को तुरंत आराम मिलवा दरकार। एथिपाई आधुनिक चिकित्सा रे पारासीटामल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, मॉर्फिन परी अनेक एनाल्जेसिक व्यवहृत होउछि जहा तुरंत रोगीर जंत्रणा लाघव करिबारे सहायता करिथाए। एतद व्यतीत फेनर्गान, डाइजेपाम परी केतक निश्चेतक बा सेडेटिव मध्य एपरि स्तर रे व्यवहृत हुए। एगुड़िक साधारण बा जेनेराल एनाल्जेसिक बा पेन किलर भावे व्यवहृत होइथाए। रोगी एथिरु तुरंत आराम पाए। एणु कौनसी जंत्रणादायक परिस्थिति रे रोगी एलोपैथिक चिकित्सा को प्राथमिकता देइथाए। किंतु जने होमियोपैथ यदि रोगी को जंत्रणारू आशु आरोग्य प्रदान करिपारिबे तेबे से होमियो चिकित्सा को काहेकि पसंद न करिवो। होमियोपैथी तो सहज, सरल, पिता कषा बा कटु स्वादयुक्त नुहे। खर्च दृष्टि यह बहुत सस्ता। किंतु आमे जानू होमियोपैथी रे जनरल पेन किलर बा स्पेसिफिक जंत्रणा निर्वारक कौन से औषध न थाए। होमियोपैथी रे लक्षण सदृश व्यक्ति विशेष निर्दिष्ट औषध निर्वाचित होता है एवं एहीपरि निर्वाचित औषध गुड़िक केवल व्यथा निवारण नक बरं रोगर संपूर्ण आरोग्य साधन अव्यर्थ भाव में उपयोगी होता। होमियोपैथ माने मेटेरिया मेडिका और रिपोर्टर अध्ययन पूर्वक प्रस्तुत हेले जेकोसी व्यथा बा जंत्रणा को तुरंत निवारण करें एथिरे संदेह नहीं। आसंतु यही अध्याय आमे व्यथा निवारक केतक होमियोपैथी औषध संपर्क में आलोचना करवा। बंधुगण, यह साधारण ज्ञान जे व्यथा बा जंत्रणा निजे रोग नुहे। यह कौन शारीरिक बा मानसिक विकृतिर उपसर्ग मात्र। किंतु लक्षण सदृश यार उपयुक्त चिकित्सा द्वारा जंत्रणा लाघव होगा संगे संगे व्यक्ति रोगमुक्त होता है। जेहेतु व्यक्तिगत बा इंडिविजुअलिटी दृष्टि होमियोपैथी औषध निर्वाचित हुए रोगर विभिन्न अवस्था विभिन्न औषधर आवश्यकता होता है। यह एलोपैथी परी केतोटी निर्दिष्ट पेन किलर मध्य सीमित न होइथिबारु होमियोपैथ मानक यार व्यापक अध्ययन करिवार आवश्यकता रही। यदि होमियोपैथी डाक्तर व्यथा भल करि न पारिबे तेबे तांक पाखकु रोगी काहेकि आसिबो। किंतु सठिक औषध जानी पारले होमियोपैथी रे व्यथा तुरंत लाघव हबो एथिरे संदेह नहीं। तेबे प्रथमे पेन रो इंग्राजी डिक्शनरी अर्थ जानी रखंतु। पेन इज ए सब्जेक्टिव अनप्लीजेंट फीलिंग फ्रॉम द नर्वस सिस्टम सिग्नलिंग पोटेंशियल और एक्चुअल टिश्यू डैमेज सर्विंग एज ए vital warning system which can range from mild aches to severe burning sensations and is categorized as short-lived or acute or long-lasting, otherwise it is called chronic। अतएव पेन होची कौन से अंतर्निहित गोलमाल परिप्रकाश जहाँ रोगी निजे अनुभव करे और जीवनी सत्ता बा भाइटाल फोर्स यह माध्यम व्यक्ति भीतर गोलमाल सूचना दिए। यह व्यथा बा जंत्रणा एक स्टिमुलस भाव में काम करे और एप्रति व्यक्तिर प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार होता है। कहीं हुए तो नीरव जंत्रणा को सही निए, कहीं निर्लिप्त बा उदासीन रुहे, कहीं बेखातिर करे, कहीं आतंकित हुए, कहीं अधैर्य हुए, कहीं विचलित बा इतस्तत होता है, कहीं बा क्रोध प्रकाश करे, चित्कार करी क्रंदन करिथा। तेबे रोगीर यही प्रतिक्रियार लक्षण पर निर्भर करी आमको औषध निर्वाचन करने को हुए। एबे आसंतु आमे विस्तृत भाव में औषध मानकर वेदनानाशक गुण और लक्षण मानक जानिबा। आवश्यक स्थले प्रयोगपूर्वक जनसाधारण प्रिय भाजन होगा संगे संगे होमियोपैथीर सुनाम आमे बजाय रखिपर। हाँ, विषयटीर व्यापकता दृष्टि यही आलोचनाटी दीर्घ होबार संभावना रही। तेबे एककालीन संभव नहेले आपण माने एकाधिक थर छोट छोट अंश भाग करी यह बारंबार शुणवा संगे संगे गुरुत्वपूर्ण सूचना गुड़ी को टिपी रखिले आवश्यक बेले
ତାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଔଷଧଟି ଆମେ ନେବା ଏକୋନାଇଟ୍। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଯଥା କ୍ୟାମୋମିଲା ଓ କଫିଆକୁ ନେଇ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥାର ମୁଖିଆ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରୁ। ୟାଙ୍କ ପଛକୁ ଆର୍ସେନିକ୍, ବେଲାଡୋନା, ବ୍ରାୟୋନିଆ, ରଷ୍ଟକ୍ସ, ପଲ୍ସିଟିଲା, ଡଲକାମାରା, ନକ୍ସଭେମିକା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଔଷଧ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ କିଏ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଫାତ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଔଷଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ତଫାତ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟଟିଏ କିମ୍ବା ଏକାଥରକେ ଏକାଧିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋମିଓପାଥିର ମୂଳ ନିୟମ ସିଙ୍ଗଲ ରିମେଡ଼ି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଔଷଧ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଏକୋନାଇଟ୍ ପାଖକୁ। ଶୁଖିଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏହାର ଅସୁଖ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା, ଅସ୍ଥିରତା, ଆକସ୍ମିକତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ହେଉଛି ଏହାର ପରିଚାୟକ ଲକ୍ଷଣ। ଆଲେନଙ୍କ କିନୋଟକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇବେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟସ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ରାଇ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଅର୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଟୁ ଡ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ cold air while in perspiration, bad effects of checked perspiration, great fear of mind with great nervous excitability. The life is rendered miserable by fear, is sure his disease will prove fatal, predicts the day he will die. Pains are intolerable, they drive him crazy, becomes very restless at night. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକୋନାଇଟ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ବେଗ ଅତି ପ୍ରବଳ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାତର ହୋଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼େ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୁହେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ଇଲୋ ବାପାଲୋ, ମରିଯିବି ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ଏହାର ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଏହା ଏକବାରକରେ ବିବ୍ରତ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼େ। ହାନିମାନେ କହନ୍ତି, whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them, the anguish of mind and body, the restlessness. ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ମୋ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ନାତୁଣୀ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଓହୋ ଆହା ହୋଇ ପଶି ଆସିଲା। ଛାତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମରିଯିବି ବୋଲି କହୁଥାଏ, ଓହୋ ଆହା କରୁଥାଏ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଛାତି ବୋଲି କହିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। କିଛି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ତେବେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ମୁଁ ତା ଜିଭରେ ଏକୋନାଇଟ୍ 30 ବୁନ୍ଦାଏ ପକାଇଲି। କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁରେ ପାଣି ପଡ଼ିବା ପରି ସେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନର ଏକ୍ସପୋଜର କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ନଥିଲା, କେବଳ ହଠାତ୍ ଭୀଷଣ ବ୍ୟଥା ଓ ତାର ମରିଯିବି କହି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଏକୋନାଇଟ୍ ଦିଆହେଲା। ଏହାପରେ ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପସର୍ଗ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏକୋନାଇଟ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଏ ବୋଲି ଏହାର ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଡେଲିରିୟମ୍ ଡେଥ୍ ଟକ୍ସଅଫ୍। ଏଥିରେ ଏକୋନାଇଟ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ। ଆର୍ସେନିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଅଛି ଓ ତାହା ଏକୋନାଇଟ୍ ପରି ଅସ୍ଥିର, ମାତ୍ର ଆର୍ସେନିକ୍ର ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ବା ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଏକୋନାଇଟ୍ ଠାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥକ କରେ। ରଷ୍ଟକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଶାରୀରିକ ଘୋଳାବିନ୍ଧା ବା ଏକିଂ ପେନ୍, ଯାହାକି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାମୟିକ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକୋନାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ସେନିକ୍ ଚଲାବୁଲାରେ ଆରାମ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ। ରଷ୍ଟକ୍ସ କିମ୍ବା ଏକୋନାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆର୍ସେନିକ୍ ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦିଏ ନା। ବେଲାଡୋନା ମଧ୍ୟ ଏକୋନାଇଟ୍ ପରି ବ୍ୟଥାରେ ଉପକାରୀ ଔଷଧ, କିନ୍ତୁ ଏକୋନାଇଟ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥଳ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ଛାତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଲାଡୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ମୁଣ୍ଡ।
ଏକୋନାଇଟ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଥିବା ବେଳେ ବେଲୋଡୋନାର ତନ୍ଦ୍ରାଭାବ ସହ ପ୍ରଳାପ ଓ ଆକ୍ଷେପ ଦେଖାଯାଏ। ବେଲାଡୋନା ଭୟଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଜୀବ ବା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। Images he sees ghosts, hideous faces and various insects. ସ୍ଟ୍ରାମନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଛି ଲକ୍ଷଣ। ବ୍ଲାକ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଡଗ୍ସ, ଉଲ୍ଫସ୍। ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଉପସର୍ଗରେ ଏହା ଉପକାରୀ। ଧପ୍ ଧପ୍ ବ୍ୟଥା ବା ଥ୍ରୋବିଂ ପେନ୍, ରକ୍ତାଭ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ, ପାଦ ଥଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏହାର ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ। ଏକୋନାଇଟ୍ ଓ ଆର୍ସେନିକ୍ ପରି ରଷ୍ଟକ୍ସର ଗ୍ରେଟ୍ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, ଆଙ୍ଜାଇଟି ଓ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଦେଖାଦିଏ। ରଷ୍ଟକ୍ସର ଘୋଳାବିନ୍ଧା ସହ ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ। ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାମୟିକ ଆରାମ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନା। ମଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ରିଲିଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ପେନ୍, ବଟ୍ ଆର୍ସେନିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଲିଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଙ୍ଜାଇଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୋନାଇଟ୍ ଓ ଆର୍ସେନିକ୍ର ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ମାନସିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଷ୍ଟକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଶାରୀରିକ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅସୁଖ କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆର୍ଦ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାୟୋନିଆର ବ୍ୟଥା ସାମାନ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଲେନଙ୍କ କିନୋଟରେ ଅଛି pains, stitching, tearing, worse at night, aggravation by motion, inspiration, coughing, amelioration from absolute rest and lying on painful side. Calicarp has stitching pain, but its aggravation and amelioration are opposite of that of bryonia. ବ୍ରାୟୋନିଆର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମାନ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଏପରିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଓ କାଶିବାରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ କାଲିକାର୍ପର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ରାୟୋନିଆର ବିପରୀତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଔଷଧକୁ ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏକୋନାଇଟ୍, କ୍ୟାମୋମିଲା ଏବଂ କଫିଆ। ଏକୋନାଇଟ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୟାମୋମିଲା କଥା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଏଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟଥା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଏସିଆଲାନ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଲେଖା ଅଛି ପେନ୍ ସିମ୍ ଅନବିୟରେବଲ୍, ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ହିମ୍ ଟୁ ଡେସ୍ପେୟାର, aggravated by heat, evening before midnight with heat, thirst and fainting, with numbness of affected parts, oversensitive to cold air, toothache if anything warm is taken into the mouth। ଏ ଲକ୍ଷଣରେ ବିସ୍ମତ, ବ୍ରାୟୋନିଆ ଏବଂ କଫିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲେବର ପେନ୍ସ, ସ୍ପାଜମୋଡିକ୍, distressing, wants to get away from them, tearing down the legs, press upwards, violent rheumatic pains drive him out of bed at night, compel him to walk about, like Rostux. Burning of feet at night puts feet out of bed, like Pulsatilla, Medorinum and sulfur. Mental calmness contraindicates chamomilla. କ୍ୟାମୋମିଲା ବ୍ୟଥାରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼େ। ରଷ୍ଟକ୍ସ ପରି ରାତିରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ପାଦର ଜ୍ୱାଳାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଲ୍ସ, ମେଡୋରିନମ୍ ଓ ସଲଫର ପରି ପାଦକୁ ବିଛଣା ବାହାରକୁ ରଖେ। କ୍ୟାମୋମିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ମିଞ୍ଜାଜ। କି ନୋଟ ହେଲା ଏହା ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଔଷଧ ନୁହେଁ। ଏହାର ମିଞ୍ଜାଜ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଓ ଖିଟଖିଟ, ପ୍ରିଭିୟସ୍, irritable, oversensitive to pain, driven to despair, like କଫିଆ। snappish, cannot return a civil answer। ଏହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିରକ୍ତିକର ଓ ଅଭଦ୍ରଚିତ। ରାଗରେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରେ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଚାହେଁ, ନଦେଲେ ରାଗିଯାଏ, ଦେଲେ ରାଗରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ଶିଶୁ କାଖ କୋଳରେ ରହି ଦୋଳାୟିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ତହିଁରେ ଆରାମ ପାଏ। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବା ଲେବର ପେନ୍ସ, ସ୍ପାଜମୋଡିକ୍, distressing, wants to get away from them, tearing down legs, press upward। ଦାନ୍ତ ଓ କାନ ବିନ୍ଧାରେ ଏହା କାମରେ ଆସେ।
ପାଟିରେ ଯେକୌଣସି ଗରମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠାରେ ବିସ୍ମଥ, ବ୍ରାଉନିଆ ଏବଂ କଫିଆ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ। କଫିଆର ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଥା ପାଟିରେ ବରଫ ଶୀତଳ ଜଳ ଧାରଣ କଲେ ଆରାମ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟଥା ବଢ଼େ। କାମର ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ରିମେଡି ମେଣ୍ଟାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲା ଇମ୍ପେସେନ୍ସ କ୍ୟୁଅର ହିମ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଡକ୍ଟର ସୁଟ୍। ରୋଗୀ କହିବ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ମୋର ବ୍ୟଥା ଦୂର କରନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ, ଡେରି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଡେରି ହେଲେ ସେ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ଫାଟକ କାମୋମିଲାକୁ ହୋମିଓପାଥିର ଓପିୟମ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଫିମ ବା ମର୍ଫିନ୍କୁ ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆନାଲଜେସିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି ହୋମିଓପାଥିରେ କ୍ୟାମୋମିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଥା ନିବାରକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ବଦମିଜାଜ, ଯଥା ମେଣ୍ଟାଲ କାମନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ କ୍ୟାମୋମିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ମାନସିକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହା କାମୋମିଲାର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇନପାରେ। ଏକୋନାଇଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାନିମାନ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଦି ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି, ଦି ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, ଦି ଡିସ୍କୁଏଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଆଲେଡ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୋନାଇଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ମନର ଯାତନା, ଅସ୍ଥିରତା, ଅଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଫିଆକୁ। କଫିଆ ପେନ୍ସ ଆର୍ ଫେଲ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି, seem almost impossible, driving patient to despair, tossing about in anguish। ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ହତାଶାରେ ନିଜ ଆୟତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଛଟପଟ ହୁଏ। ହେଡେକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଭର ମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସର୍ସନ୍, ଥିଙ୍କିଂ, ଟକିଂ, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ as from a nail driven into the brain, like Ignis and Naxwamka, as if brain were torn to pieces, worse in open air, aggravation, sudden mental emotion, excessive joy। ମାନସିକ ଚାପ ହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗେ। ହଠାତ୍ ମାନସିକ ଆବେଗ ବା ବିସ୍ମୟଜନକ ଆନନ୍ଦ ହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୁଏ। Toothache relieved by holding ice water in the mouth, but returns when water becomes warm in the mouth। ପାଟିରେ ବରଫ ପାଣି ଥିବା ଯାଏ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କମେ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ପୁଣି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାନ ବିନ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଦରକାର। ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟିଥ୍ ଇନ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ କଫିଆ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଥାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ, କାନ ବିନ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟିଥ୍ ଇନ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ କଫିଆ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଥାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଫିଆ ସୁନ୍ଦର କାମ କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିସ୍ମୟ, ଉତ୍ତେଜନା ହେତୁ ସୃଷ୍ଟ ଅସୁଖରେ ଏହା ଉପକାରୀ। ଖୁସିରେ କାନ୍ଦେ, ପୁଣି ହସେ। କଫିଆର ବ୍ୟଥା ଥେରିଡିନ୍ ପରି ନଏଜ୍, ଟଚ୍, ଅଡର ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପେନଫୁଲ୍ କଲିକ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡିସମେନୋରିଆରେ କଫିଆ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ଫିଲ୍ସ ଡିସ୍କରେଜ୍ଡ, କ୍ରାଇଂ and throws himself about। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଟାଇଟିସ୍ର ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ବା ସ୍ତନ ପ୍ରଦାହର ବ୍ୟଥା ପାଇଁ କେତୋଟି ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ବ୍ରାୟନିଆର ମାମାଇ ହେଭି ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୋନି ହାର୍ଡନେସ୍, pale but hard, hot and painful, must support the breast, like Phytolacca। Phytolaccaର breast very hard, swollen, hot and painful, pain radiates to all over the back when the child nurses। In Laccaninum, the breasts are greatly filled and so sore that their own weight hurts the patient who wants to hold them up and sinks from least jar। ଲାକାନର ସ୍ତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାରି, ସାମାନ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଲେ ବ୍ୟଥା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଶୁ ସ୍ତନପାନ ସମୟରେ ମାଆର ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନେବା। When the child nurses, the pains radiate all over the body। ଏଥିରେ ଔଷଧ ହେଉଛି ଫାଇଟୋଲାକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ସ୍ତନପାନ ସମୟରେ ମାଆର ସାରା ଶରୀରକୁ
ବ୍ୟଥା ବ୍ୟାପେ। ରନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦି ବ୍ୟାକ୍, ଏଠି ଔଷଧ ହେଉଛି କ୍ରୋଟନ୍ ଟିକ୍। ଶିଶୁ ସ୍ତନପାନ ସମୟରେ ମାଆର ପିଠି ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟଥା ବ୍ୟାପିଯାଏ। ରାଡିଏଟ୍ସ ଟୁ ୟୁଟେରସ୍, ପଲ୍ସେଟିଲା ଏବଂ ସାଇଲିସା, ସ୍ତନପାନ ସମୟରେ ମାଆର ଜରାୟୁକୁ ବ୍ୟଥା ବ୍ୟାପେ। ପେନ୍ ରନ୍ସ along the milk ducts between the act of nursing, ଏଥିରେ ଔଷଧ ହେଉଛି ଫେଲାଣ୍ଡ୍ରିନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନପାନ କରୁନଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମାଆର ସ୍ତନରେ ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ଫାଇଟୋଲାକାର ଡିଫ୍ଥେରିଆ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପେନ୍ସ ସୁଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଇୟର୍ସ on swallowing, great pain at the root of tongue when swallowing, burning as from a coal of fire or a red hot iron, dryness sensation of a lump in the throat with continuous desire to swallow, cannot drink hot fluids, lachesis। ଗଳାର ଡିଫଥେରିଆ ପ୍ରଦାହ, ଗଳା ଶୁଖିଲା ଓ ଜ୍ୱାଳା ଟେଳା ଅଟକିବା ପରି ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ରୋଗୀ ବାରମ୍ବାର ଗିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗରମ ପାନୀୟ ପିଇପାରେ ନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟଥା ହେତୁ କଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ନୟନ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାନ୍ଦେ, ବେଳେବେଳେ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରେ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ କେତେକ ସୁନ୍ଦର ଔଷଧର ସୂଚନା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଆପଣ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ୱିପିଂ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ୱିପିଂ ଫ୍ରମ୍ ପେନ୍ ଇନ୍ ଦି ରେକ୍ଟମ୍ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟୁଲ୍, ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ ହେଉଛି କଲ୍ସିକମ୍। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ସାକ୍ରାଲ ରିଜନ୍, ସିଙ୍ଗଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରିକମ୍। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଲିଲିୟମ୍ ଟିଗ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ୱିପିଂ ପେନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଟିଥ୍ ଇନ୍, ସେପିଆ ଏବଂ ଥେରିଡ଼ିୟନ୍। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଟିଂ, କଫିଆ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ସିଭିୟର ଫେସିଆଲ ନ୍ୟୁରୋଲିଆ, କ୍ୟୁପ୍ରମ୍ ଏସିଟିକମ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ସେଫାଲଜିଆ, ବୋନ୍ ପେନ୍ ଅଫ୍ ପେରିଓଷ୍ଟିୟମ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟୁ ଟଚ୍, ଏହି ଲକ୍ଷଣରେ ମେଜେରିୟମ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ଡିସ୍ମେନୋରିଆ, କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡର ଔଷଧ। ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେପିଆ, କ୍ୟାମୋମିଲା, ସିକେଲିକର। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ଆଞ୍ଜାଇନା, ସଫୋକେସନ୍, ଏଥିରେ ଔଷଧ ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜିଆ, ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଏଠାରେ ଭଲ୍ଭୁଲାର ଇନକାପାସିଟି, ଆଗ୍ରାଭେସନ୍ ବାଇ ଲାଇଂ ଡାଉନ୍, ଫେଣ୍ଟନେସ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ୱେଟିଂ ଇନ୍ ଆଞ୍ଜାଇନା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ହାଇପରଟ୍ରଫି ଅଫ୍ ହାର୍ଟର ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଲକ୍ଷଣରେ ସ୍ପଞ୍ଜିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ଇୟର୍, ଔଷଧ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମୋମିଲା ଏବଂ ପଲ୍ସେଟିଲା। ୱିପିଂ ଫେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ଲାଟିନା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ୱିପିଂ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାମୋମିଲା ବିଙ୍ଗ୍ ବିସାଇଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଫାଟକ କହନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓପିୟମ୍ ଅଫ୍ ହୋମିଓପାଥି। Intolerance to pain, becomes mad from pain, magnifies his pain and becomes prostrated. Abusive pains with the rubric ରେ arsenic, କ୍ୟାମୋମିଲା, କୋରାଲିୟମ୍ ରୁବ୍ରମ୍ ଓ ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ୟାମୋମିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟାଇ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ଚାହେଁ, ବ୍ୟଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ। କର୍ସିଂ ପେନ୍ ଚାର୍ଟ, ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ହେଉଛି କୋରାଲିୟମ୍ ରୁବ୍ରମ୍। କୋରାଲିୟମ୍ ରୁବ୍ରମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମ୍ପାକଟା କରେ। କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ପେନ୍ ଅଫ୍ ଟିଥ୍ ଇନ୍ରେ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ପାଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନକ୍ସ ଭୂମିକା। କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ପିଟିଫୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଆତୁର ଭାବରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଖାଏ ଶିଶୁମାନେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ ହେଉଛି ପଲ୍ସେଟିଲା। କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ପିଟିଫୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଇୟର୍ ୱିଥ୍ ପେନ୍ ଇନ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ସେଟିଲା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଏହାପରେ ଆସିବା ଫିୟର୍ ରୁବ୍ରିକ୍। ଫିୟର୍ ପେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପେନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ୱିଲ୍ ବିକମ୍, ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ ହେଉଛି ଆଲିୟମ୍ ସେପା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ହୁଏ।
fear pain of the pain unbearable that the pain will become ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲିୟମ ସେପା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କାସିନୋସିନ୍। ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଭୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ଫିୟର ଷ୍ଟୁଲ ପେନଫୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଶିଶୁମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନକ୍ସଭୂମିକା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଲ୍ଫର। ଫିୟର ଷ୍ଟୁଲ ପାସିଂ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେନ୍ ସଲ୍ଫର। ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ବ୍ୟଥା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୟରେ ଶିଶୁ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଭୟ କରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣରେ ସଲ୍ଫର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ ଏବଂ ମୁଁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିରକ୍ତିକୁ। ଇରିଟାବିଲିଟି। ଇରିଟାବିଲିଟି ପେନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଥା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇରିଟାବିଲିଟି ପେନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ କଲିକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ ବ୍ୟଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ କଲସେଣ୍ଟି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଇରିଟାବିଲିଟି ରିଉମାଟିକ୍ ପେନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ବାତ ରୋଗରେ କ୍ୟାମୋମିଲା, କଫିଆ ଆଉ ରଷ୍ଟକ୍ସ। ଇରିଟାବିଲିଟି ସର୍ଭାଇକାଲ ରିଜନ୍ ଇନ୍ ପେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବେକ ବ୍ୟଥାରେ କ୍ରାଟାଇଗସ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଇରିଟାବିଲିଟି ପେନ୍ ଇନ୍ ଚେଷ୍ଟ ଛାତି ବ୍ୟଥାରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ମେଡ଼ିସିନ, ସେ ହେଉଛି ଭିସ୍କମ୍ ଆଲବମ୍। ଫେସ୍ ଇନ୍ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟଥା କ୍ୟାମୋମିଲା, କଫିଆ, କ୍ରୋଜେଟ ଏବଂ ନକ୍ସଭୂମିକା। ଅକ୍ସିପୁଟିନ୍ ମୁଣ୍ଡର ପଛ ପାଖରେ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ହେଉଛି କ୍ରାଟାଇଗସ୍। ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଥାରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୁମିନା, ସେପିଆ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଔଷଧ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ଭ ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ହାଇପେରିକମ୍ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ଥୁଣ୍ଟା ପଦାର୍ଥର ଆଘାତ, କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦିର ଆଘାତ, ମୂଷା କାମୁଡ଼ା ହେତୁ କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡର ଗୁରୁତର ଆଘାତଜନିତ ବ୍ୟଥାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଫୋରସେପ୍ସ ଡେଲିଭରି ପରେ ନର୍ଭ ଇଞ୍ଜୁରି ହେତୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ରା ବା ଇନଭଲଣ୍ଟାରୀ ୟୁରିନେସନ୍ ପାଇଁ ହାଇପେରିକମ୍ ଅତି ଚମତ୍କାର ଔଷଧ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ, ବ୍ୟଥା ବା ଦରଜ, ଚର୍ମ ଛିଡ଼ିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ନିକା, ରୁଟା ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା ପ୍ରଭୃତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟିବାର ବ୍ୟଥା ଯେପରି ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫିସାଗ୍ରିଆ ଭଲ କାମ କରେ। ପଶୁ ବା କୀଟ ଦଂଶନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କେତେକ ଦରକାରୀ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଏକ ପୃଥକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦୀର୍ଘ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଏଠାରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ତେବେ ପେଟ ବ୍ୟଥାରେ ଆଭିଜିନାଗ୍ରା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଆଭିଜିନାଗ୍ରା ସିଭିୟର ପେନ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଟିଂ, ସେନ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବଏଲ୍ଡ ଏଗ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟମାକ୍। ବ୍ୟଥା ସହିତ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହଜମ ହୋଇନଥିବା ସିଝା ଅଣ୍ଡାଟେ ଲାଖି ରହିଛି। ଡାଇସ୍କୁରିଆର colic pain begins at umbilicus and radiates to all parts of the body, even extremities. ବ୍ୟଥା ନାଭିଠାରୁ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପେ। ଲାକାନ୍ଥେସରେ stiffness of neck, head drawn to one side. Torticollis. Torticollis or wry neck is a stiff, twisted neck causing the head to tilt to or turn at one odd angle due to tight neck muscles. ଟର୍ଟିକୋଲିସ୍ ରୋଗରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ନାଫାଲିୟମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ପେନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ସିଆଟିକ୍ ନର୍ଭ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ ୱିଥ୍ ନମ୍ବନେସ୍। ତୀବ୍ର ବେଦନା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଧିର ବା କାଲୁଆ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଅସିମମ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପେନ୍ ଇନ୍ ରେନାଲ ରିଜିଅନ୍ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ୟୁରିନ୍। ମୂତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟଥା ସହ ପରିସ୍ରାରେ ବାଲି ପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ରେନାଲ କଲଗି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଔଷଧ ରହିଛି, ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଡିସ୍ମେନୋରିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡ଼ିଓ ଆବଶ୍ୟକ।
Cyananthus deep-seated or cutting pains and fullness in region of spleen. ପ୍ଲିହା ବା ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ବ୍ୟଥାରେ ସିଆନାନ୍ଥସକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଫେଲାଣ୍ଡ୍ରିନମ୍ sticking pains through right breast near sternum extending to back under shoulders. ଏହାର ବ୍ୟଥା ଡାହାଣ ସ୍ତନଠାରୁ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟଥା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଓ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନା କଲେ, ମାତ୍ର ଏହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଏସବୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।